अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। सुर्खियों से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दौरा कालेश्वरम, देवी सरस्वती की मूर्ति की नकाब कुशाई अंजाम दी। वज़ीर-ए-आज़म पसमानदा तबक़ात की जानिब से अपोजिशन की लड़ाई से खौफज़दा। राहुल गांधी ने मिथिला यूनिवर्सिटी के तलबा से की मुलाकात। नए कानून के मुताबिक रेवेन्यू ग्राम सभा के ज़रिए दरख्वास्तें कबूल करते हुए अराजी के मसाइल को हल करने इक़दाम किए जाए। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री का बयान। पार्टी के लिए मेहनत करने और पार्टी परचम उठाने वाले कारकुनों को पहचान मिलेगी और ओहदे दिए जाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी नायब सदर व उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान का बयान। आदिलाबाद के सरकारी जूनियर कॉलेज में अरबी लेक्चरर न होने से तलबा की तालीमी कारकर्दगी पर मनफी असरात। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारान से फौरी इक़दामात की दरख्वास्त। आदिलाबाद साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और रियल इस्टेट एसोसिएशन ज़िला सदर शेख मुजाहिद अल मारूफ पत्ती मुज्जू ने मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल को पेश की तहरीर। रक़ा असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के कालेश्वरम का दौरा करते हुए सरस्वती पुष्करम में शिरकत की। सबसे पहले इन्होंने देवी सरस्वती की मूर्ति की नकाब कुशाई अंजाम दी, फिर दरिया में नहाया। प्रोग्राम में विज़रा ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे के पेश नज़र पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए। लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने मज़लूम बरादरियों की मुखालिफत के खौफ से ज़ात पात की मरदमशुमारी पर इत्तेफाक किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पसमानदा तबक़ात की जानिब से अपोजिशन की लड़ाई से खौफज़दा है। इन्होंने बिहार के दरभंगा में मुनक़िद इजलास में मिथिला यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की।
इन्होंने कहा कि मुकामी कायदीन और अहदेदारों ने इन्हें यहाँ आने से रोकने की भरपूर कोशिश की। इन्होंने कहा कि वो तमाम रुकावटों को अबूर करके यहाँ आए हैं। साल के आखिर में होने वाले बिहार असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी पहले से ही अपनी इंतखाबी हिकमत अमलियों को नाफिज कर रही है। इसी के हिस्से के तौर पर राहुल गांधी ने शिक्षा न्याय संवाद प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद बिहार के नौजवानों से जुड़ना है। राहुल गांधी ने तनकीद की कि एनडीए हुकूमत अंबानी और अडानी के फ़ायदे के लिए काम कर रही है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ 5% लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रही है। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पे लगाया, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि नए कानून के मुताबिक रेवेन्यू ग्राम सभा के ज़रिए दरख्वास्तें कबूल करते हुए अराजी के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम किए जाए। जुमेरात को इन्होंने भोरज मंडल के रामपुर और फौजीपुर गांव का दौरा किया और वहां मुनाकिद भू भारती रैतु संस्था में हिस्सा लिया। किसानों से वसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच पड़ताल की। इन्होंने कहा कि हुकूमत ज़मीनी मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कर रही है। इन्होंने जिन लोगों को अराजी के मसाइल है, इन्हें मशवरा दिया कि वो रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में अपनी दरख्वास्तें जमा कराएँ। इनकी जाँच पड़ताल और नए कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि पहले इन्हें तहसीलदार, RDO या कलेक्टर के दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब खुद मुलाजिमीन अपने गांव आकर दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। इन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो रेवेन्यू टीमों के साथ तालमेल से काम करे और दरख्वास्तों की जांच करे और फील्ड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू करें। సెకండ్ పేజ్ లో అంటే విస్తరణం కరెక్షన్ కావచ్చు, లేదు అక్కడ మీకు భూమి ఏ విధంగా వచ్చింది దానికి సంబంధించిన కరెక్షన్ కావచ్చు, ఏమైనా నిషేధిత జాబితాలో ఉంటే అవి తొలగించడానికి కావచ్చు, ఇవన్నీ సవరణ కూడా ఇక్కడ మనం ఈజీగా దరఖాస్తు తీసుకొని మళ్ళీ ఈ రోజు ఏవైతే దరఖాస్తు తీసుకుంటున్నామో అది మన MRO లాగిన్ ద్వారా మనం ఆన్లైన్ కూడా చేస్తున్నాం. మళ్ళీ మీరు తిరిగి ఎక్కడైనా మీ సేవలో పోయి అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చారు మళ్ళీ మీ సేవలో పోయి అప్లై చేస్తారో అది అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చారు, పని అయిపోయింది. మళ్ళీ రేపు ఇంకొక టీం వచ్చి ఎంక్వైరీ కూడా చేస్తాయి. అవి ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఎవరెవరికి నోటీసెస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళందరికీ నోటీసెస్ కూడా జారీ చేస్తూ ఎంక్వైరీ చేస్తూ మళ్ళీ మీకు తిరిగి పాస్బుక్ కూడా రావడానికి మనం చర్య కూడా తీసుకుంటాం. ఒక్కసారి జస్ట్ మీకు ఎప్పుడైనా ఈ KYC ఏమైనా అవసరం అయితే అప్పుడు బోరజ్ MRO ఆఫీస్ లో ఒక్క రోజు మాత్రమే ఆ విలేజ్ సంబంధించిన అందరికీ పిలిపిస్తాం. సో ఎక్కడైనా ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.
మీ సేవలో అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడే మాత్రమే మీరు అప్లై చేయండి. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు అవకాశం ఉంటుంది. సాయంత్రం వరకు ఎవరెవరు రైతులు ఉన్నారో ఇక్కడే అన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. మీరు జస్ట్ మీ సంబంధించిన కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని రండి. మీ పాత పాస్బుక్ కావచ్చు, కొత్త పాస్బుక్ కావచ్చు, ఆధార్ కావచ్చు, పాత పహనీలు కావచ్చు, అట్లా ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే అవి మాత్రమే దయచేసి తీసుకొని రండి. ఒకవేళ తీసుకొని రాకపోయినా కూడా మళ్ళీ మీకు టైం కూడా ఇస్తాము, మీరు సాయంత్రం దాకా మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ కూడా సబ్మిట్ చేయొచ్చు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी नायब सदर मुबस्सिर व उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि पार्टी के लिए मेहनत करने वालों और पार्टी पर चम उठाने वाले कारकुनों को पहचान मिलेगी और इन्हें मुनासिब ओहदे दिए जाएंगे। बेला, जैनत और भोरज मंडलों की कांग्रेस पार्टी की एक बड़े पैमाने पर मीटिंग आदिलाबाद ज़िला के जैनत मंडल के निराला गांव के त्रिनेत्रा गार्डन में मुनक़िद हुई। आदिलाबाद असम्बली हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इस मीटिंग की सदारत की और टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी चंताला सत्यनारायण के साथ ताहिर बिन हमदान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ख़िताब किया। इन्होंने कहा कि पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कायदीन ओहदों के लायक हैं। ऐसे लोग सदर के ओहदे के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि लीडरों और कारकुनों को ओहदे के लिए मुकाबला नहीं करना चाहिए बल्कि पार्टी के लिए काम करना चाहिए, तब वो अच्छे कारकुनों के तौर पर पहचाने जाएंगे। इन्होंने कहा कि पार्टी की हिदायत के मुताबिक काम करना चाहिए और कारकुनों का तर्ज अमल पार्टी के नज़रिए से मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। అదేవిధంగా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సత్యనారాయణ గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ విద్యన దాత శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా సెక్రటరీ అధ్యక్షులు మిత్రులు రెడ్డి గారు, మరి సోదరుడు ఏసీ సభ్యులు నరేష్ గారు, మరి అదేవిధంగా మాజీ డిప్యూటీ రామదాస్ నాగయ్య గారు, మాజీ కమిటీ అధ్యక్షులు అశోక్ రెడ్డి గారు, మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎవరైనా మాజీ ఎంపీటీసీలు కానీ మాజీ జెడ్పీటీసీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్సీ సరే సరే తప్ప అవును సరే ఎండలు బాగా ఉన్నాయి, అందుకనే తప్పకుండా మీరు గుర్తించి గత 10 సంవత్సరాలు స్థానం చేసేదాన్ని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాను. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా భారతదేశంలో పార్టీ నిర్మాణం కొరకు దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ స్థాయి నుండి మండల స్థాయి నుండి నియోజకవర్గ స్థాయి నుండి జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి దేశ స్థాయి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో సోనియా గాంధీ గారి ఆలోచన మేరకు, ఖర్గే గారి సూచన మేరకు, రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రోద్బలంతో దేశవ్యాప్తంగా కార్యక్రమం మొదలైంది. దాంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు అభిమానించేటటువంటి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి
మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రంతో పాటు దేశంలో రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేయాలనేటువంటి దృక్పథంతో మన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి సూచన మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఈరోజు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగానే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మేము నాతో పాటు సత్యన్న మేము కేవలం మిమ్మల్ని అందరి సమన్వయం చేసి మీరంతా ఒక తాటి మీదకి వచ్చి రేపు రాబోయే ఏ ఎన్నికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు మళ్ళీ ఎగరవేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీతో కలిసి 2 మాటలు మాట్లాడి మీ అందరి అభిప్రాయాన్ని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీకి తెలియజేయడానికి తద్వారా గ్రామాధ్యక్షుడిని మండలాధ్యక్షుడిని అదేవిధంగా బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుని నియామకం కొరకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంతటా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం లోపల ఈ కార్యక్రమాన్ని 10 మంది కార్యకర్తలకు తెలియజేయడానికి జిల్లా స్థాయి మీటింగ్ మొదట ఆదిలాబాద్లో జరిగింది. దాని తర్వాత నియోజకవర్గ స్థాయి ఆదిలాబాద్లో పెట్టాం. ఈ నియోజకవర్గంలో మొదలు 4 మండలాలు ఉంది, తద్వారా 6 మండలాలైనటువంటి ఏదైతే జైనత్, బేలా, బోరజ్ ఈ 3 మండలాలు ఇక్కడ ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి కార్యకర్తలందరూ మీరు కరుడుగట్టినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మీ నాయకత్వాన మొన్న జరిగినటువంటి శాసనసభ ఎన్నికల్లో కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయిన దాని తర్వాత ఆ నియోజకవర్గంలో 50-60 వేల ఓట్లు పార్లమెంట్కు ఎక్కువ తీసుకొచ్చినటువంటి యోధులంతా ఇక్కడ ఉన్నారు. మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రేపు మనమంతా ఐకమత్యంగా ఒక నాయకత్వం కింద ముందుకు నడవవలసినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉందనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేశాడు ఆయన. అందుకొరకే శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మనకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయనేటువంటి ఒక్కొక్క ఎన్నికకు ఒక్కొక్క పోలిక ఉంటుంది. కాబట్టి రేపు ఈ దేశంలో జరిగేటటువంటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడం ఒకటే యొక్క లక్ష్యంతో ముందుకు నడిచేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని పార్టీ రూపొందించినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ సమావేశానికి 3 మండలాల నుంచి తరలి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు తెలుసు. ఈరోజు ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశంలో మరి ఈరోజు అభివృద్ధి అన్యాయం జరిగిపోయింది. తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానమంత్రి రాహుల్ గాంధీ అయితేనే ఈ దేశానికి రక్షణ ఉంటుంది, మరి బడుగు బలహీన వర్గాలకు రక్షణ కలుగుతుంది, లాభం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆలోచనతోటి మరి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు అగ్రనాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ గారి ఆదేశానుసారం ఒక జిల్లాకి 2 అబ్జర్వర్స్ పంపించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి పెద్ద నారాయణ అమ్మన్ గారు నేను 2 ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. నేను రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రోజు ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డది, కానీ 10 సంవత్సరాలు ప్రతిపక్షంలో ఉండి ఇంటర్వ్యూగా నిలబడి టీఆర్ఎస్ తోటి మరి కొట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా పునాది కార్యనాశాంత వరకు మోసి మరి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలన తీసుకొచ్చిన ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తకు న్యాయం జరగాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రామ స్థాయి నుండి జిల్లా స్థాయి వారికి మరో దేశం కావాల్సిందే అని వారు ఆదేశించడం జరిగింది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క బోరజ్, జైనత్ అలాగే బేల మండలం కార్యకర్తల యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అబ్జర్వర్లుగా అపార అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షులు, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు, రాష్ట్ర ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ శ్రీ తాహిర్విన్ గారు, అలాగే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ మీటింగ్ కార్యక్రమానికి విచ్చేయడం జరిగింది. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మనందరి లక్ష్యం ఒకటే. ఈరోజు మనం ఎంతో కష్టపడి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం మీరు ఎక్కడి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జైనత్ మండలం, ఉమ్మడి జైనత్ మండలం అంటే ఇప్పుడు 2 బోరజ్గా జైనత్గా విడిపోయిన మండలం, అలాగే బేల మండలం మనకెప్పుడు కూడా అన్యాయం చేయలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాడర్ లేకపోయినా
ఇక్కడ మన జైనత్ బేల మండలాలల్లో ఉమ్మడి జైనత్ బేల బోరజ్ మండలాలలో మనం ఎలక్షన్లో కొట్లాడేటప్పుడు ఇద్దరే ప్రజాప్రతినిధులు, ఒక సర్పంచ్, ఇగో ఫైజుల్లా ఖాన్ గారు ఒకటే ఒక సర్పంచ్, సుదర్శన్ మరి ఎంపీటీసీ జైనత్ ఎంపీటీసీ సుదర్శన్ గారు రాలేదనుకుంటా, ఉన్నారా? రాలేదు. వారు ఒక్కడే ఎంపీటీసీ, ఒకే ఒక్క ఎంపీటీసీ, ఒక్కడే ఒక్క సర్పంచ్తోని మనం ఈ 3 మండలాల జైనత్లా మనం 70% ఓట్లు సాధించినాం. జైనత్ డబ్బ పలిన వెంటనే జైనత్ మండల కేంద్రంలో వాళ్ళ ఇద్దరికి కలిపి 30% ఓట్లు అయితే మన ఒక్కడికే 70% ఓట్లు వస్తాయి. బేల మొత్తం బేల మండలం మొత్తంలో మనకు గెలిచినటువంటి అభ్యర్థి బీజేపీకి కేవలం 681 ఓట్ల తేడా మాత్రమే. బేల మండలం మొత్తం బేల మనకు ఎప్పుడు అన్యాయం చేయలేదు. లోక్సభ ఎలక్షన్లలో 1200 లీడ్ ఇచ్చింది బేల మండలం, మనకు ఇచ్చిందా లేదా? జైనత్, బేల, బోరజ్ ఈ 3 కూడా రాజకీయంగా చైతన్యవంతమైన గ్రామాలు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి క్యాడర్ లేకపోయినా కూడా నన్ను హక్కున చేర్చుకున్నటువంటి మండలాలు. మనం గడప గడపకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రోగ్రాం చేసినప్పుడు ఒక్కసారిగా మనకు బ్రహ్మరథం బట్టి నన్ను కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీ ఆశీర్వాదం పెట్టిండ్రు. నేను ఎప్పుడు కూడా జైనత్ మండలం, బేల మండలం, బోరజ్ మండలం ఈ 3 మండలాలకు కూడా నేను రుణపడి ఉంటా. आदिलाबाद के सरकारी बॉयज़ एंड गर्ल्स जूनियर कॉलेज में अरबी मजमून और अरबी लेक्चर न होने के बायस तलबा को तालीमी मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में अमन फाउंडेशन के सदर अरफात खान की माविनियत से तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकग्नाइज स्कूल एसोसिएशन के सदर अमीर उद्दीन ने अपनी टीम, जिनमें फैसल बिन वहाब, एजाज अहमद के अलावा मौलाना साद मिसबाही, नौनिहाल स्कूल करस्पॉन्डेंस व चेयरमैन अतीकुल रहमान शामिल हैं कि हमरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के आला अहदेदारों से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। याददाश्त में इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई गई। सरकारी जूनियर कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स विनायक चौक 7 नाला रोड आदिलाबाद में अरबी गेस्ट लेक्चरर की पोस्ट की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस कॉलेज में फ़िलहाल अरबी का कोई मुकर्रर लेक्चरर नहीं है, जिसकी वजह से अरबी के इख्तियारी मजमून में दाखिला लेने वाले तलबा की तालीमी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। एक बड़ी तादाद में तालिबा ने अरबी को दूसरी ज़बान के तौर पर मुंतखब किया है, क्योंकि ये एक स्कोरिंग मजमून समझा जाता है। अरबी का मजमून न सिर्फ तालीमी लिहाज से अहम है बल्कि सकाफ़ती अहमियत भी रखता है। इसका फ़क़दान तलबा की तालीमी तरक्की में रुकावट बन रहा है, जिससे तलबा के इम्तिहानात की तैयारी मुतासिर हो रही है और वो इस मजमून में अच्छी कारकर्दगी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अरबी एक स्कोरिंग मजमून है और इसमें अक्सर तलबा 99 तक मार्क्स हासिल करते हैं, जो इनके मजमूई नंबरात में इजाफ़ा करता है। वफद ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारान को बताया कि मुत्तहिदा निजी कॉलेज अरबी को एक अहम मजमून के तौर पर पेश करते हैं, जबकि सरकारी कॉलेज में अरबी की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा निजी कॉलेजों का रुख कर रहे हैं। इसके नतीजे में सरकारी कॉलेजेस में तलबा का इंदराज कम हो रहा है, जो कॉलेज की साख पर मनफी असर डाल रहा है। याददाश्त को बगौर समाअत के बाद अहदेदारान ने इस सिलसिले में जल्द अज जल्द इक़दाम करने का तयख़ुन दिया। बाद अज़ा वफद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया है कि अपने बच्चों को जो है अरबिक का सेकंड लैंग्वेज दिलवाए और वहाँ पर एडमिशन करवाए। थैंक यू। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों के सालाना एवार्ड तकारीब हैदराबाद में मुनक़िद हुई। इस मौके पर रोज़नामा इत्तेमाद उर्दू डेली से वाबस्ता मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद स्टाफ रिपोर्टर व सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल को उर्दू सहाफ़त में ग्रांड खिदमात की तरफ में तबस्सुम फरीदी अवार्ड 2024 से नवाजा गया। इस खुशी के मौके पर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल को मुख्तलिफ़ कोशों से तहनीत और मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। आदिलाबाद साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और रियल इस्टेट एसोसिएशन ज़िला सदर शेख मुजाहिद अलमारूफ फ़त्ती मुज्जू की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन ने आदिलाबाद में वाक़ मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की रिहाइशगाह पहुँच कर शाल पोशी व गुल पोशी करते हुए तहनीत पेश की और एवार्ड हासिल होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और मज़ीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सैयद शौकत अली, फैज़ुल्ला खान, ज़ीशान अली, आमिर इब्राहिम के अलावा दीगर मौजूद थे। निर्मल ज़िला एसपी जानकी शर्मिला ने कहा कि मंशियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जुमेरात के रोज़ दफ्तर में मुनक़िद
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को तफसीलात का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि ब्लू कोट, नारी शक्ति और पुलिस अक्का के साथ हर गांव में मंशियात के खात्मे के लिए बेदारी पैदा की जा रही है। इन्होंने कहा कि जराइम पेशा अफराद कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने और भत्ताखोरी की नीयत से नौजवानों को मेडोलिज्म नामी इंजेक्शन का आदी बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि निर्मल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कहा कि हॉस्पिटल में बेहोशी के लिए दिया जाने वाला इंजेक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पता चला है कि लैब टेक्नीशियन शेख फरदीन अपने दोस्तों परवेज़, चौहान, गोविंदा और मोहम्मद अब्दुल दानिश के साथ मिलकर इस रैकेट में मुलविस थे। इन्होंने कहा कि 4 अफराद को गिरफ़्तार करके इनके पास से 26 मेडोलिज्म इंजेक्शन, 10 सिरेंजें और 4 मोबाइल फ़ोन जब्त करके इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। इन्होंने कहा कि वो मंशियात के ख़िलाफ़ जंग में तमाम लोगों की शिरकत से निर्मल ज़िले को मंशियात से पाक ज़िला बनाने के लिए काम करेंगे। నుంచి తీసేసుకోవడం, దొంగతనం చేయడం, ఇవి అమ్ముకోవడం, ఇట్లా ఒకరి నుంచి ఒకరు నలుగురు తయారయ్యారు. ఇంకా చాలామంది దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు. సో మనకి ఏంటంటే ఒక హాస్పిటల్లో ఇవి దొంగతనం చేస్తుంటే దొరికారు. దాని నుంచి మనం కనుక్కొని ఇదంతా ఎందుకు దొంగ చేశారు ఏంటి అనేసి కనుక్కుంటే ఇదంతా బయటకు వచ్చింది. నేను ఎందుకు ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నానంటే జనాలకి అవేర్నెస్ ఉండాలి. అవేర్నెస్ లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో మామూలుగా హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్ ఇన్వెంటరీ పెట్టుకోకుండా ఎన్ని ఇంజెక్షన్స్ వాడాము ఆపరేషన్ థియేటర్లో, ఎన్ని ఖర్చు అయినాయి, ఎన్ని మిగిలాయి అనేది ప్రాపర్ ఇన్వెంటరీ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. అది నా సజెషన్. దీంట్లో యాక్చువల్గా 4 ఉన్నారు. ఈ షేక్ ఫర్దీన్, పర్వేజ్, చౌహాన్, గోవింద్ అండ్ మహమ్మద్ అబ్దుల్ దానిష్ అనే వీళ్ళు 4 కలిసి ఒక ముఠాగా ఏర్పడి వాళ్ళు కూడా అలవాటు పడ్డారు దీనికి. అండ్ వేరే వాళ్ళకి కూడా అమ్ముతున్నారు. అందరికి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది మనం గంజాయి మీద బాగా కంట్రోల్ చేసాం కదా, ఒక 6 months నుంచి కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నాం. గంజాయి కొద్దిగా దొరకడం లేదు. సో ఇది ఈజీలీ అవైలబుల్, ఇది వాడండి అని జనాలు పిల్లలందరినీ దీనికి అలవాటు చేస్తున్నారు నెమ్మదిగా. సో ఇది మా దృష్టికి వచ్చి దీన్ని మన నరేష్ ఎస్ఐ అండ్ సిఐ ప్రవీణ్ కుమార్, మన ఏఎస్పీ రాజేష్ మీనా గారి ఆధ్వర్యంలో ఇది చేయడం జరిగింది. ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేసినందుకు వీళ్ళందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను. सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला आदिलाबाद मुफ्ती सरदार रहमान क़ासिमी की इत्तला के मुताबिक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट आदिलाबाद ने एक और अजीम खिदमत अंजाम दी। मुस्तहिक़ बेवा खातून की बेटी की निकाह के मौके पर ट्रस्ट ने 10,000 रुपये की माली इमदाद फ़राहम की ताकि निकाह के अखराजात में सहूलत हो सके और इस अहम मौके पर ख़ानदान को माली तौर पर मदद मिल सके। इस बाबरकत मौके पर ट्रस्ट के अहम अरकान मौलाना मुनीरुद्दीन रशीदी, हाफिज़ दयान साहब इशाअती, हाफिज़ शेख नवीद अहमद, मौलाना मुदस्सिर साहब क़ासमी और जनाब सुजात साहब भी मौजूद थे। पहलगाम के मुतासरीन भारतीय फ़ौजियों और शहीद बहादुर फ़ौजियों के अहल खाना की हिमायत में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम एकजहती रैली निकाली गई। जैनत मंडल के निराला गांव के त्रिनेत्रा गार्डन में पार्टी के बड़े पैमाने पर मीटिंग के बाद गांव में रैली का एहतमाम किया गया। टीपीसीसी के नायब सदर, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी चित्ताला सत्यनारायण, असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। इन्होंने पहलगाम हमले में शहीद होने वाले सयाहों को खिराज अक़ीदत पेश किया और मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में लड़ने वाले बहादुर फ़ौजियों की भी तारीफ़ की।
ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలోని జైనత్, బేలా, బోరా మండలాల్లో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం జరిగిన తర్వాత మొన్న జరిగినటువంటి అమరులైనటువంటి సైనికులకు నివాళులు అర్పిస్తూ, అదే విధంగా ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి దేశ ప్రజలకు నివాళులు అర్పిస్తూ, వారికి సంఘీభావం తెలియజేస్తూ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యాన మాతో పాటు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ, దేశం ఎప్పుడు కూడా అమరులైనటువంటి సైనికుల కుటుంబాలకు ఎప్పుడు అండగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఈ దేశం మీద ఎవరు కన్నెత్తి చూసినా అందరం ఒకటైతామనేటువంటి విషయంతో ముందుకు నడుస్తున్నటువంటి ఈ యాత్రలో మనమందరం భాగస్వాములైనందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తే, మీ అందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. పహల్గాంలో దాడిలో అమరులైనటువంటి బాధిత కుటుంబాలకి సంఘీభావంగా వాళ్ళకి నివాళులు అర్పిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా వారికి నిరంతరం సంఘీభావంగా మద్దతుగా ఉంటుందని తెలియజేయడానికి, అలాగే ఉగ్రవాదులపై దాడిలో అమరులైనటువంటి సైనికులకు వారి కుటుంబాలకి మద్దతుగా ఉండడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ర్యాలీని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబం నిరంతరం ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడేటువంటి పార్టీ. అలాగే పాకిస్తాన్ యొక్క కోరలు పీకేటువంటి దమ్ము, ధైర్యం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది. ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ రోజు పాకిస్తాన్ దేశాన్ని ఒక్క దెబ్బతో 2 ముక్కలు చేసిండ్రు. పాకిస్తాన్ జబ్బలు చర్చుకొని అరుస్తూ ఉంటే దాన్ని పాకిస్తాన్ ని 2 దేశాలుగా, బంగ్లాదేశ్ గా, పాకిస్తాన్ గా విడగొట్టిండ్రు. మళ్ళీ ప్రజలు అనుకుంటున్నారు ఈ రోజు కనుక ఇందిరాగాంధీ బతికుంటే పాకిస్తాన్ ని మళ్ళొక పాకిస్తాన్, బెలూచిస్తాన్ గా 2 ముక్కలు చేసేవారు ఇందిరాగాంధీ గారని ప్రజలందరూ ఇందిరమ్మని తలుచుకుంటా ఉన్నారు. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా అమరులైనటువంటి జవాన్లకు, ఆర్మీ, నేవీ, అలాగే ఎయిర్ ఫోర్స్ కి అమరులైనటువంటి జవాన్లకు అండగా ఉండేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అలాగే అమరులైనటువంటి పెహల్గాం దాడుల్లో అమరులైనటువంటి కుటుంబాలకు నిరంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుంది, మద్దతుగా ఉంటుంది. మీ అందరికి కూడా నేను ఒకటే తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఈ రోజు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అయినా ఈ ఉగ్రవాదానికి ఆజ్యం పోసే పాకిస్తాన్ మీద తప్పకుండా మేము ప్రతీకారం తీర్చుకొని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ताहिर बिन हमदान, चिताला सत्यनारायण और आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अड़े गजेंद्र की सरपरस्ती में मुनक़िद कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत की, जो बहुत हल्के के इंचार्ज है। इन्होंने पार्टी कारकुनों को हिदायत की कि पार्टी को तंजीमी तौर पर मजबूत किया जाए। इन्होंने कारकुनों को मशवरा दिया कि वह आइंदा बल्दियात इंतखाबात जीतने के मकसद से काम करें। इन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमों को ताकत के ज़रिए आवाम तक ले जाए और वक्तन फ़वक्तन अपोजिशन जमातों की तनक़ीदों को भी जवाब दे। इन्होंने यकीन दिलाया कि पार्टी के लिए मेहनत करने वालों पर कारकुन के साथ इंसाफ किया जाएगा। మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మలపుల సత్యనారాయణ, నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు బదల్ పోదారు మళ్ళీ రానున్న రోజులలో రాహుల్ గాంధీని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసుకోవాలంటే మీ పాత్ర అమోఘము, కీలకమైందని చెప్పి సందర్భంగా చేయడం జరుగుతుంది. కార్యకర్త అనేవాడు కష్టపడకపోతే నాయకుడు అనేవాడు ఊసిపోయాడు. కార్యకర్తల మధ్యలోకి వెళ్ళి నాయకుడు తయారవుతాడు. ఆ నాయకుడిని రక్షించేదే కార్యకర్తలు అని చెప్పి సందర్భంగా చేయడం జరుగుతుంది. నాయకుడు అనే వాళ్ళు ఈ వేదిక మీద కూర్చున్నంత మాత్రాన మాకు ఏవో కొమ్ములు ఉన్నాయని కాదు, మీరు కష్టపడితేనే మాకు అవకాశం వచ్చింది. మేము కూడా ఈ స్థాయికి రావడానికి మీలాగా ముందు వరుసలో కూర్చుండి జై కాంగ్రెస్, జై అండి నినాదాలతోటి జిందాబాద్ కొట్టి నాయకులకు మరి సపోర్ట్గా నిలబడ్డప్పుడే మమ్మల్ని ఆదినాయకత్వం గుర్తించి ఈ రోజు ఒక రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా నేను మీ ముందొచ్చి మాట్లాడుతున్నాను. ఎప్పుడైనా బోతుల గాలి ఆదిలాబాద్ కు పనిచేస్తుంది. బోతులు ఉన్న వాళ్ళు ఆదిలాబాద్ ఫోన్ చేసుకుంటారు, ఆదిలాబాద్ ఉన్న బోతులు ఫోన్ చేసుకుంటారు. ఏం నడుతుందో మీకు ఏమాకాయ అంత చేతంటులో ఇతర చేతికి ఎంత మండులని మీ గాలి కూడా మాకు వస్తుంది. ఏం నడుతుంది చేయనందులో ఏం నడుతుందంటే కనుక ఈసారి చేతంటున్నారు చేతికి ఎంత మండులు అంటే కనుక మళ్ళీ మీరందరూ చేయనందులో చేతి నడుతుందట. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఆదిలాబాద్లో మనం గుర్తించినటువంటి గాలి వల్ల బుజ్జు గాలి కూడా ఉపయోగపడేది.
ఎందుకంటే కనుక పక్క పక్కనే కలిగి ఉంటాయి. మా ఆదిలాబాద్తో కలిగినటువంటి చాలా ప్రాంతాలలో బొజ్జుదార కూడా మంచి మంచి ఓట్లు పడ్డాయి. అంటే ఆ గాలి మనకు ఒకరికి సహాయం చేస్తుంది. ఇప్పుడు మేమేంటంటే అందరం కొత్తలం అయిపోయినాం. నేను గజేంద్రన్న, బొజ్జన్న అందరం కొత్తలు మొదటిసారి పోటీ చేస్తలేదు. కానీ ఈసారి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈసారి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఓట్లతోని ఆదిలాబాదు మన ఆదిలాబాదు బ్రహ్మాండంగా 50,000 మెజార్టీతోని కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తామని మనం సాధారణంగా మాట ఇవ్వాలా. దానికోసం మనం ఇప్పటి నుంచి కష్టపడడం మొదలు పెట్టాలి. చాలా మంది మిత్రులు ఫోన్ చేస్తున్నారు, అన్న నాకి అని. ఎవరెవరి పేరు వస్తారో నాకు కూడా తెలియదు. నేను ఒక్కరి పేరు కూడా ప్రపోజ్ చేయను సార్. మీరు పార్టీకి ఎవరైతే పని చేసే విధంగా ఉన్నారో సర్వే చేయించండి. ఇంతకుముందు లీడర్లు ఉంటే వాళ్ళు పార్టీ తరఫున ఎంతమంది టీఆర్ఎస్ నాయకుల స్టేట్మెంట్లకు ఖండన ఇచ్చిండ్రు. మరి ఆ విధంగా బేరుజు వేసుకొని మంచిగా యాక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళకి పోస్టులు ఇవ్వాలి. ఈరోజు तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों के सालाना अवार्ड तकरीब हैदराबाद में मुनक़िद हुई। इस मौके पर रोज़नामा एतमाद उर्दू डेली से वाबस्ता मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद स्टाफ रिपोर्टर व सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल को उर्दू सहाफ़त में खिदमत अंजाम देने के इतराफ़ में तबस्सुम फरीदी एवार्ड से नवाजा गया। इस खुशी के मौके पर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल को मुख्तलिफ़ गोशों से तैनियत और मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स एसोसिएशन आदिलाबाद के कायदीन ने आदिलाबाद में वाक़ मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की रिहाइशगाह पहुँच कर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तैनियत पेश की और एवार्ड हासिल होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और मज़ीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स एसोसिएशन सदर मोहित खान, ज़मीर खान, अमजद खान, शेख सलीम, शेख शकील, अब्दुल मतीन के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद ज़िले के मुबस्सिर टीपीसीसी के नायब सदर, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी चित्ताला सत्यनारायण ने असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस का दौरा किया, जो बेला, जैनत और भोरज के कांग्रेस रैंक के बड़े पैमाने पर मीटिंग के लिए आदिलाबाद आए थे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी और मुकामी कांग्रेस कायदीन ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इन्होंने शाल पहनाकर मुबारकबाद दी। हल्के के कुछ दूसरे लोगों ने इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी को कई मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें पेश की। इन्होंने सबका मज़बूत जवाब दिया और कहा कि वो वज़रा और सरकारी अफसरान से बात करेंगे और मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। ज़राई साइंसदान डॉक्टर शिवाचरण ने कहा कि कीमियाती खादों और कीड़ेमार अद्वियात का इस्तेमाल कम किया जाए और कम लागत के साथ मुनाफा हासिल करने के लिए इंतज़ामी तरीक़ों से काश्तकारी की जाए। जुमेरात के रोज़ इन्होंने बेला मंडल के छपराला गांव में रैतु वेदिका में मुनक़िद रैतु का मंगता समाज मूर्ति नामी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। किसानों को फसलों के इंतज़ाम के तरीक़े के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाह किया गया। किसानों का कहना था कि कीमियाई खाद और कीड़ेमार अद्वियात के ज़रिए इस्तेमाल से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो रही है। इन्होंने बताया कि हर फसल के लिए कितनी खाद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अगर इस खाद का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि कीड़ेमार अद्वियात के अंधाधुंध इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों की सरमायाकारी में इजाफ़ा होता है बल्कि ज़मीन पर भी इसके संगीन असरात मुरतब होते हैं। प्लीज దయచేసి నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, ఒక కంప్లైంట్ రేజ్ చేయండి, ప్లస్ మీకు కృషి విజ్ఞాన కేంద్ర సైంటిస్ట్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ సార్, డాక్టర్ శివచంద్ర సార్ ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు చాలా 10 మంది ఉండే, ఇప్పుడు 50 మంది అయ్యారు. సో మీరందరూ వచ్చినందుకు మీకు కూడా మా అందరి తరఫున పేరున నమస్కారము, ధన్యవాదాలు. ఓకే, మనం చాలా తక్కువ ఒకేసారి చేస్తాం, మరి ఎక్కువ వరి పొలాలు ఖచ్చితంగా ఏం లేదు ప్రతి ఏరియాలో, కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉంది. తర్వాత 30 రోజులకు డౌరా చాలా వరకు ఉపయోగపడాలి. సో అట్లా
ఎరువుల మోతాదు తగ్గించుకోవచ్చు, పురుగుల మధ్య తగ్గించుకోవచ్చు, తెగుల పైన ఎందుకంటే సో టెక్నికల్గా కొన్ని విషయాలు చెప్పినాం, అయినా ఇంకొకటి చెప్తాం, మళ్ళీ గ్యాప్ ఇద్దాం, ఎందుకంటే కంటిన్యూ అయితే బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి. సో ముఖ్యంగా ఈ ముందుగా అందరికీ శుభోదయం. మన కోసం అంత దూరం నుండి సార్ వాళ్ళు మనకు రేపు యూరియా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అదొకటి. తర్వాత కార్బోఫురాన్ గుళికలు కూడా 15 రోజులలోపు 8 ఒకటే పంట వేస్తున్నాం, అంతర పంట ఫాలో కావాలి. ఇప్పుడు పత్తి వేస్తున్నాం అంటే ఒకటే పంట మీద రైతులు ఎప్పుడు డిపెండ్ కావద్దు. మనమే అంటున్నాము పత్తి తప్ప మనకేం లేదని, మరి పత్తి వేస్తున్నాము 10 రూపాయల కిలో అయితే మనమే బాధపడుతున్నాం ఏరడానికి. ఏరేటోళ్ళు మనోళ్ళే, మనం పత్తి వేసుకుంటాం, మళ్ళీ మనమే మార్కెట్ పోతున్నాము, బేలలో దొరకకపోతే ఆదిలాబాద్ దాకా పోతున్నాం మంచి పప్పు కావాలని, లేకపోతే మంచి సరుకు తీసుకోవాలి. కిరాణా ఈడ మంచిగా దొరకలేదు, సాగర్ సూపర్ మార్కెట్ దొరుకుతుందా లేకపోతే ఇంకో ప్లేస్లో దొరుకుతుందా అని మనమే కొంటున్నాం. పండించేది ఎవరు? రైతులే. మళ్ళీ కొనేది సగం మంది మళ్ళీ రైతులే కొంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకున్న 4 ఎకరాలు మనం ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నాం? ఇప్పుడు మనం ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం, ఒకటి ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు ఆలోచిస్తాం కదా, దానికి ఒక మ్యాప్ అనేసుకోవాలా ఏదో. మరి మనం हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట. आदिलाबाद के मारूफ सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद की जानिब से तबस्सुम फरीदी अवार्ड 2024 से नवाजा गया। इस सिलसिले में मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में वेल्डिंग वर्क ओनर्स एंड वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शाहिद अहमद तवक्कल को शाल ओढ़ाकर तहनीत पेश की गई और सहाफ़त के मैदान में उर्दू ज़बान की खिदमत के लिए मज़ीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर जमील ख़ान, नायब सदर शेख शन्नू, जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह ख़ान, खाजिन बंडी स्वामी, इमरान ख़ान, शोएब और दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस तकरीब में शाहिद अहमद तवक्कल की सहाफ़ती खिदमत और उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ में इनके किरदार को सराहा गया। आदिलाबाद ज़िले के शायरों ने कहा कि किताबें अच्छी दोस्त है और किताबें पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। जुमेरात के रोज़ ज़िले के मुमताज़ शायर और अदबी शख्सियत बोलारपू बापन्ना की तहरीर करदा कोंचा विते वेतलूर की किताब की रनुमाई का प्रोग्राम ज़िला मुस्तक़र के ज़िला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़िद हुआ।
इस किताब की रस्म इजरा के प्रोग्राम में ज़िला भर के शोरा, फ़नकारों, अदबी शख्सियात और अदब से मोहब्बत करने वालों की कसीर तादाद ने शिरकत की और बाबन्ना को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मौजूद मुमताज़ शोरा ने किताब का जायज़ा लिया। పుస్తక పరిచయం చేసే వాడికి మాత్రమే ఆ పుస్తకాన్ని ముందుగా ఇచ్చేది కాబట్టి ముందుగా నేను బాబుగారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. విషయ సూచిక అన్ని కలుపుకొని హితాన్ని చూపించిన ప్రముఖ కవితలు ఇవ్వడం ఔచిత్యం. కవి యొక్క ఆత్మహృదయం आदिलाबाद ज़िला मुदिराज संगम ने कांग्रेस कायदीन जग्गा रेड्डी और महेश गौड़ की तरफ से मलकाजगिरी एमपी ईटाला राजेंद्र पर किए गए तबसरों की शदीद मजम्मत की। इन ख्यालात का इज़हार एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस क्लब में मुनक़िद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने कहा कि ज़ात के नामों का इस्तेमाल करते हुए लाखों मुदिराजों के पसंदीदा लीडर ईटाला राजेंद्र की तौहीन करने पर जग्गा रेड्डी पर अपना गुस्से का इजहार किया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से तारीफ हासिल करने के लिए इस तरह के तबसरे करने का इल्ज़ाम लगाया। पीसीसी महेश कुमार गौड़, जय मुदिराज। पीसीसी महेश कुमार गौड़। తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, లక్షలాది ముదిరాజుల ఆత్మాభిమాని, మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈటల రాజేందర్ ముదిరాజ్ గారిని వల్ల కులం పేరుతో దూషించిన జగ్గారెడ్డి గాని, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గాని ముదిరాజుల చేతిలో తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నాం. నీతి నియమాలు లేని జగ్గారెడ్డి వల్ల ఈటల రాజేందర్ పై విమర్శించే స్థాయి నీది కాదు. జగ్గారెడ్డి బిడ్డ ఖబర్దార్, నీ గడ్డం మీసం కత్తిరించి గాడి మీద ఊరేగిస్తామని ఈ సందర్భంగా నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాం. అసలు నువ్వేంది, నీ స్థాయి ఏంది? నీ బిడ్డ కొరకు, నీ భార్య కొరకు, నీ కొరకు పదవుల కొరకు పాకులాడే నువ్వు ఈటల రాజేందర్ని విమర్శించే స్థాయి అనేది అని ముదిరాజ్ సంఘం తరఫున మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. ఎందుకంటే నువ్వు ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి పిసిసి అధ్యక్షుడు అయినప్పుడు ఎన్నోసార్లు విమర్శించి ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాగానే ఆయన కాళ్ళ వేళ్ళు పట్టుకొని పదవులు పొందిన నువ్వు ఆయన మెప్పు కోసం ఇలా ఈటల రాజేందర్ని విమర్శిస్తే ఇలా సూర్యుని మీద ఉమ్మి వేస్తే ఏ విధంగా తన మీద పడుతుందో అదే గతి నీకు పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇలా ముదిరాజులందరూ రాజకీయంగా రాష్ట్రంలో ఎదుగుతున్న క్రమంలో ఇలా ముదిరాజ్ సామాజిక వర్గాన్ని అణగదొక్కాలని రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన నువ్వు ఆగ్రహంతో విర్రవీగితే ముదిరాజులు ఎంత మాత్రం సహించలేదు. మెదక్లోనే అత్యధిక ముదిరాజులు ఉన్నారు, అక్కడ నిన్ను పాతి బొంద పెడతారని మేము హెచ్చరిస్తున్నాము. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी मुसीबत ज़दा लोगों के साथ खड़े हैं और हिम्मत दे रहे हैं और इन ख़ानदानों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों और अफराद ख़ानदान को खोया है और इन्हें यकीन दिलाया कि वो वहाँ मौजूद रहेंगे। जैनत मंडल के करमजी गांव में एलटी केशवा रेड्डी से इनकी अहलिया विजय लक्ष्मी के इंतकाल के बाद ताज़ियत का इजहार किया। जैनत मंडल के निराला गांव में चौधरी चंद्रकांत के भाई संतोष की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। इन्होंने लौकीन से मुलाकात की और मौत पर गहरी ताज़ियत का इजहार किया।
తీర్పు కానీ ఏదైనా అవకాశం ఉంటే చూద్దాం. దేవుడు అయితే కాంపిటీషన్ మళ్ళీ మౌనికి సమర్థత CITU रहनुमाओं ने इस महीने की 20 तारीख को मुल्क गिर आम हड़ताल और दही बंद को कॉल दी है। इन्होंने आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के सुंदराय भवन से शहर में बाइक रैली निकाली। इन्होंने 44 लेबर क़वानीन को 4 ज़ाब्तों में तब्दील करने और मज़दूरों के हुकूक़ को तबाह करने पर मरकज़ पर तनक़ीद की। इन्होंने कहा कि यह हड़ताल मरकज़ के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज में की जा रही है। इन्होंने कहा कि मरकज़ की पॉलिसियों जो 11 सालों से मज़दूरों और किसानों और तमाम तबक़ात के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। मज़दूरों और किसानों ने लोगों से अपील की कि वो मरकज़ी हुकूमत की जमहूरियत मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए निकाली जाने वाली इस हड़ताल में बड़ी तादाद में शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएँ। ఈ నెల 20 నాడు దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక ఉద్యోగ జాతీయ సమ్మె, అదేవిధంగా రైతు సంఘాలు కానీ వ్యవసాయ కూలీలు కానీ ఇతర దళితులు కానీ గిరిజనులు కలిసి గ్రామీణ బంద్ అనేటువంటిది పెద్ద ఎత్తున ఈ మోడీ లేదా బీజేపీ యొక్క 11 సంవత్సరాల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఈ సమ్మె అనేటువంటి బంద్ నిర్వహిస్తున్నాం. దీన్ని అత్యంత జయప్రదం చేయాలని చెప్పి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజానికాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చి 11 సంవత్సరాలలో ముఖ్యంగా కార్మికుల యొక్క చట్టాలన్నీ తీసేయాలనే ఉద్దేశంతో 4 కోట్లను తీసుకొచ్చి కార్మిక సంఘాలు లేకుండా వాళ్ళ కనీస వేతనాలు లేకుండా ఇవ్వకుండా, అదేవిధంగా 8 గంటల పనిని 12-15 గంటల పని దినాలుగా మార్చేటువంటి కుట్రలు అనేటువంటి చేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా ఈ పద్ధతిలో కార్మిక వ్యతిరేకంగా మోడీ వివరిస్తున్నాడు. రైతాంగానికి కూడా 3 చట్టాలు తీసుకొచ్చి రైతు వ్యతిరేకమైన చట్టాలను తీసుకొస్తున్నాడు. మార్కెట్లలో కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వకుండా, అదేవిధంగా రైతులకు కూడా ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ 11 సంవత్సరాల కాలంలో రైతులు దేశవ్యాప్తంగా 1,00,000 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. తీవ్రంగా రైతుల యొక్క పెట్టుబడి అనేటువంటిది ఎక్కువ అవుతున్నది, గిట్టుబాటు లేని పరిస్థితి అనేటువంటిది ఉన్నది. వ్యవసాయ కూలీలు అయితే వాళ్ళకు ఉపాధి హామీ పథకం ఉండే, దానికి ప్రతి సంవత్సరం రాను అనేటువంటి నిధులను తగ్గిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా 2 సార్లు ఫోటో విధానం తీసుకొచ్చి ఆ ఉపాధి హామీ పథకానికి నిర్వీర్యం చేయాలని కుట్ర పన్నుతున్నారు. 307 రూపాయలు ఉంటే రోజు కూలి 307 రూపాయలు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది ఉన్నది. ఇట్లా గ్రామీణ ఏదైతే సదుద్దేశంతో ఉపాధి హామీ వచ్చిందో ఆ దాన్ని అమలు చేయకుండా వాళ్ళకి ఎలాంటి కనీస చట్టాలు అనేటువంటి లేదు. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दौरा कालेश्वरम, देवी सरस्वती की मूर्ति की नकाब कुशाई अंजाम दी। वज़ीर आज़म पसमानदा तबक़ात की जानिब से अपोजिशन की लड़ाई से खौफज़दा, राहुल गांधी ने मिथिला यूनिवर्सिटी के तलबा से की मुलाकात। नए कानून के मुताबिक रेवेन्यू ग्राम सभा के ज़रिए दरख्वास्तें कबूल करते हुए अराजी के मसाइल को हल करने इक़दाम किए जाएँ। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजाश्री का बयान। पार्टी के लिए मेहनत करने और पार्टी परचम उठाने वाले कारकुनों को पहचान मिलेगी और ओहदे दिए जाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी नायब सदर व उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान का बयान। आदिलाबाद के सरकारी जूनियर कॉलेज में अरबी लेक्चरर न होने से तलबा की तालीमी कारकर्दगी पर मनफी असरात, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारान से फौरी इक़दामात की दरख्वास्त।
आदिलाबाद साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी और रियल इस्टेट एसोसिएशन ज़िला सदर शेख मुजाहिद अल मारूफ पत्ती मुज्जू ने मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल को पेश की तहरीर। रफ़ा असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।